آپ اذانیں سن بھی سکتے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن یہاں پر جو اس وقت واقعہ سرزد ہوا ہے یہ ناظرین کرام اس وقت سب سے برا واقعہ تھا. لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اذان کا وقت ہوا, اذانیں ہونے لگیں, وہاں پر بھی اذان ہوئی تو لوگوں نے نماز کے لیے صفیں باندھی. وہاں پر کچھ پولیس والے آئے اور پولیس والوں نے صفیں الٹا دی. اب میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں, نمازیں ہو رہی ہیں, میرا ایمان ہے. یہاں پر کچھ عوام موجود ہے, میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز ہمیں بتائیں, ہم اڈیالہ میں موجود ہیں, اڈیالہ کی کسی ایک جگہ پر, کیونکہ کارکنوں کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ تھے ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا واقعہ, کیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے, کیا ہو رہا تھا بھائی, پلیز بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ آپ اپنا آواز ہر جگہ پہ آپ اٹھا رہے ہو, آپ کا شکریہ. دوسری بات, یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور لوگ نماز روڈ کے اوپر قالین بیچا ہوا تھا تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے, پولیس والے آ گئے. پہلے تو علیم آبا کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے, اس کے بعد جو نمازی تھے ان سے قالین چھینا گیا. جو نماز پڑھ رہے تھے ان سے قالین چھینا گیا. وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے, ان سے قالین چھینا گیا, دھکے مارے گئے اور ان کو گاڑی میں جا کے وہ قالینوں کو سارے کو گاڑیوں میں بٹھایا اور 2 ورکروں کو گرفتار. پیارے بھائی یہ حلفن آپ بات کر رہے ہیں, یہ حلفن بھائی اذانیں ہو رہے ہیں, یہ عشاء کے اذانیں ہو رہے ہیں. آپ لوگ خود اندازہ, ہم جھوٹ تو نہیں بولے, قالین ہمارے آنکھوں کے سامنے گاڑی پہ لے گئے. بھائی وہ نماز پڑھے تھے اور نماز ان کی چھڑوا دی, ہٹا جی. نماز آج کل اس ملک میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو, یہ ہمارے حالت بن گئے. یہ اس وقت ناظرین کرام یہ موجود ہیں, اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اس وقت یعنی شاہد تھے. آپ اس وقت موجود تھے, مجھے بتائیے گا آپ نے کیا دیکھا. جی بالکل, میں اس ٹائم وہاں پر موجود تھا. میں نے دیکھا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں, لوگ نماز وہاں پہ پڑھ رہے تھے, ان کو دھکے دیے ہیں انہوں نے, اور جو جس قالین پر وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے ایسے ان کو دھکے دیے ہیں جیسے کہ ہندوستان کی کوئی فوج آ گئی ہو. اور انہوں نے نمازیوں کو دھکے دے کر نیچے سے قالین کھینچا, اور کچھ نمازیوں کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا. قالین بھی انہوں نے جا کے اپنی گاڑی میں, پولیس والوں نے گاڑی میں پھینکا, اور کچھ قیدیوں انہوں کو گرفتار کر کے نمازیوں کو گاڑی میں دھکے دے کر انہوں نے پھینکا. بھائی جان آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, آپ کارکنوں میں شامل ہیں یا آپ مقامی ہیں, آپ ہیں کون. میں مقامی ہوں اور میں وہاں سے گزر رہا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ پولیس والے کیوں کھڑے ہیں, وہاں پہ دیکھا ہے کہ کارکن وغیرہ پی ٹی آئی کے بھی موجود تھے اور کچھ عوام کی بھی تعداد موجود تھی. میں ویسے ہی رکا دیکھنے کے لیے, تو کیا دیکھتا ہوں پولیس والے نمازیوں کو دھکے دے رہے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ کیا یہ لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں یا یہ کوئی ہندوستانی فوج پاکستان میں آ گئی. آپ وہاں پر پروٹیسٹ میں نہیں آئے تھے. نہیں, میں پروٹیسٹ میں نہیں آیا تھا. میں موٹر سائیکل پہ وہاں سے گزر رہا تھا. میں نے رک کے یہ تماشا دیکھا کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا, یہ کیا ہوا. آپ نے ایگزیکٹلی دیکھا کیا وہاں پہ ہو کیا رہا تھا. وہاں پہ علیمہ خان اپنے بھائی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی, اور پولیس کی بڑی تعداد نے انہیں داگل کے مقام پر ناکہ لگا کر ان کو روکا ہوا تھا. اور وہاں پہ پولیس کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے تھے. لوگ پرامن کھڑے تھے, اور انہی پرامن لوگوں میں کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے. نماز کا وقت تھا اور یہ میں نے سارا واقعہ دیکھا. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز ختم کر چکے تھے. وہ نماز پڑھ رہے تھے, کھڑے تھے, انہوں نے صفیں باندھی ہوئی تھی, نماز ادا کر رہے تھے, اور نماز کے دوران انہوں نے ان کو دھکے دے کر ان کی نماز توڑی, اور ان کو دھکے دے کر کچھ کو پکڑا, اور جس پر وہ نماز ادا کر رہے تھے قالین, اس کو بھی انہوں نے کھینچ کر گاڑی میں رکھ دیا. اچھا, یہ اب آپ کے سامنے ہے. مجھے بہت سے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ بھائی آپ کلمہ نہ پڑھا کریں, جس کو یقین کرنا ہوگا کرے گا, جس کو نہیں یقین کرنا ہوگا نہیں کرے گا, تو میں نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ حق کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہم گر چکے ہیں. کیا یہ اخلاقی معیار رہ چکا ہے کہ چلیں نماز تو پڑھنے دینا چاہیے, آپ کس لیول تک آ چکے ہیں اس سے اندازہ کیجیے گا. محترم یہ بتائیے گا, پہلے اپنا تعارف دیجیے گا, آپ کہاں کے مقامی ہیں, پروٹیسٹ میں آئے ہوئے تھے, یہاں کے ہیں, کیا ہیں, آپ ادھر کیا کر رہے تھے. رابر پنڈی کا رہنے والا ہوں, لیکن ہم ادھر سے گزر رہے تھے, ابھی آ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو سامنے دیکھے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. پولیس والے ان کو جو ہے نا وہ قالین نیچے سے کھینچ کے, تو ان کو نماز بھی میرا خیال ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. پھر وہ قالین جو ہے وہ گاڑی میں لے کر گئے ہیں, کچھ بندے کو گرفتار بھی کیا ہے. ٹھیک ہے یار, یہ دیکھیں یہ ہماری پاکستان کی مسلمان کی فوج ہے. اگر یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو پھر مسلمان فوج ہے ہماری. پولیس ہے, فوج تو نہیں تھی, پولیس تھی. پولیس ہے, فوج ہے, ادارے ہیں نا, ہمارے ہی ادارے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ مسلمان ملک ہے, اس پاکستان کو مسلمان ملک کہا جاتا ہے. بالکل. تو کردار کس کا ادا ہو رہا ہے.
मैं जवाब नहीं दे सकता। किसका मैं कासिर किरदार हूँ, मैं पुलिस कासिर हूँ। ये यार या इंडिया वाले भी नहीं कर रहे हैं यार इस तरह उन लोगों के साथ, किसी और मुल्क में नहीं कर रहे हैं। ये मुसलमान मुल्क ला रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के ऊपर जनाब हम उनके महफूज हैं, ठीक है। लेकिन आज लोग ये इन्होंने ये क्या कर दिया, आप बताएं ना। बहुत ये बड़ा पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये हमारी फौज नहीं है। प्लीज फौज के बारे ठीक में है। नहीं ना, फौज के बारे में नहीं, फौज के बाद फौज हमारी है। नहीं, अदारे जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे साथ गलत कर रहे अच्छा हैं। मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल थे या यहाँ के मुकामी गुजर रहे थे, कर क्या रहे थे आप? जी मैं उधर ही था। प्रोटेस्ट में शामिल थे? जी ठीक है, आप कारकुन है मतलब जी PTI के? कारकुन, ठीक है, ठीक है। तो जब इनका रवैया देखा मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा लगा, ज़ाहिर बात है, बुरी चीज़ है। सर मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं और आपके सामने जब ये वाक़या हुआ आप उस वक्त कहाँ थे? आपने आंखों से देखा और आपने बिल्कुल सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। जी मैं सच ही बोलूँगा, मैं इधर का ही हूँ, रावलपिंडी का रहने वाला हूँ और ISF तंजीम है हमारी, आपको पता होगा इमरान खान की ठीक है, तंजीम आप कारकुन है PTI? कारकुन हूँ ठीक है, मैं ISF का तंजीम हूँ। मेरा बॉय नमाज पढ़ा था उसी जगह पे, ठीक तो है। जो इस टाइम इनके वाले हैं हाँ। इनके पास है। ठीक है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरा बॉय अभी अंदर है, आप चले जाएँ। मेरा ISF का लड़का है वकास, उसको है। इन्होंने अरेस्ट किया है, बाकायदा इन्होंने नमाज तोड़ी है उसकी और उसको हाँ। अरेस्ट करके ले गए हैं। ठीक है, और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। हाँ। और ये गुंडागर्दी है साफ, ये फ़लस्तीन वाला साहब इन्होंने कर दिया हमारे साथ, ये इन्होंने इंडिया बना दिया। इंडिया में भी इतना कुछ नहीं होता जितना हमारे ऊपर इस टाइम हो रहा है जुल्म। ये जुल्म है। मेरा वकास, हमारे जो टीम के लड़के हैं उन्होंने बाकायदा हमला किया हमारे ऊपर और हम पुरअमन बैठे हुए थे, ये आपको भी पता है। पुरअमन वहाँ बैठे थे, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी है पुरअमन लड़कों ने। उसके बाद हम बाकायदा आराम से बैठे हुए थे, उन्होंने खुद आके, हालांकि अभी बातें हो रही थी तो उन्होंने हमारे साथ हमला कर दिया। ये इस वक्त हालात थे। आप ये बिल्कुल। जो भी आप कह रहे हैं सच बिल्कुल बोल रहे हैं, हल्फ उठा सकते हैं? हल्फ उठाते हैं इस चीज़ में कि हमारा लड़का अरेस्ट है, हम झूठ बोलेंगे? अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त हालात हैं। कुछ मकामी और भी मौजूद है, मैं चाहूँगा सर आप उस वक्त मौजूद थे या उस वक्त मौजूद नहीं थे, ये प्लीज़ बताइएगा, बिल्कुल सच बोलिएगा। उस वक्त मैं वहाँ नहीं था, जबरदस्त। थोड़ी देर पहले मैं आ गया, लेकिन हम वहाँ ही मौजूद थे। हम तकरीबन 1 बजे मतलब 1 बजे आपने आए हुए हैं हम लोग। आंखों से नहीं देखा ये वाक़या? नहीं, ये वाक़या नहीं ठीक देखा है। है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है, जिस तरह ये आपको अजीज़ बता रहे हैं, सब लोगों ने बताया है। क्या और कमेंट ये- क्या करेंगे? बिल्कुल कमेंट्स ये है कि हमें उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये रियासत पाकिस्तान रियासत नहीं रही है, बल्कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल जो नमाजियों के ऊपर हमला करता था। और जी चौक 26 नवंबर को जब इसे ऊपर से बंदा नीचे गिराया था, उस दिन हमें पता चल गया था कि ये रियासत हमारी माँ नहीं है, बल्कि ये हमारी इस वक्त खूनी चड़ेल बन चुकी है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम कभी भी झुकेंगे नहीं के आगे। और जब तक खान साहब को ये रिहा नहीं कर देते, हम लोग डटे हुए हैं, खड़े हैं और आखिरी सांसों तक हम इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम देखें, मसला सारा ये है कि इस वक्त जो ये वाक़या हुआ है, मैं हिल गया था एक बार जब मैंने देखा था पुलिस वालों के करते हुए। तो ये लोग मुझे रिव्यू नहीं दे रहे थे। अभी एक पीछे भाई हैं जिनके सामने ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे आप प्लीज़ सामने मत लेकर आइएगा। मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा सूरत हाल में आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है। सर क्या कहेंगे, आपके सामने ये वाक़या हुआ, आप उस वक्त मौजूद थे? बिल्कुल सच बोलिएगा, ये मैं आपको वास्ता दे रहा हूँ। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा दोस्त वकास अहमद ISF का मेंबर है, वो अरेस्ट हुआ और दिन को इन्होंने पहले ये किया, लोगों से मोबाइल खींचते रहे हैं। शाम के टाइम फिर ये मगरिब की नमाज के टाइम का वक्त था, बता रहे हैं हम लोग। हमारा दोस्त था, नमाज़ पढ़ रहा था, उसको ये लोग अरेस्ट करके लेके चले गए। ठीक है, इन्होंने बनानी थी, मेरा पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आपने तो रियासत तैयबा बनानी थी। ये आप मुल्क को किस तरफ, रियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आपने रियासत तैयबा बनानी थी, आप लोगों को नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम किधर जाएं? ये काम तो इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों के साथ करती थी। उनकी वीडियोज़ आती थी कि वो बेचारे नमाज़ पढ़ रहे होते थे प्रोटेस्ट में फुटपाथ के ऊपर, तो वो कुत्ते ला के छोड़ दिए जाते थे। तो ये भी एक तरह के कुत्ते ही ला के छोड़ दिए गए थे, जो कालीन उठा के ले गए नमाज का, जो नमाजें उठा के ले गए वहाँ से। आप ये बात आपने अपनी आंखों से देखी या फिर आपने सुनी, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ हमारा दोस्त अरेस्ट हुआ है, हम वहीं पे आपने मौजूद थे। आपने जी, आंखों हम से मौजूद देखी थे, ये बात हम कि जब मौजूद थे। नमाजियों को खींचा गया? जी, नमाजियों को खींचा गया और हम वहाँ मौजूद थे। अभी भी हमारा एक बाइक वहीं पे खड़ा हुआ है, मेरा अपना बाइक भी वहाँ पे खड़ा था, अभी लेके आए वहाँ से बाइक, हम वहाँ पे मौजूद थे। नाज़रीन किराम, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बस मैं नहीं कह सकता कुछ इस वक्त जो हो रहा है। अभी आपने खुद अंदाज़ा करना है कि हम सिर्फ इख्तलाफात के लिए, कल हमने देखा था कि तैयब बलोच के लिए तो बहुत आवाज़ें उठी, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया भर गया, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ उठेगी? मेरा सवाल है, प्लीज़ सोचिए ज़रा इस बारे में। पाकिस्तान जिंदा।